بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور آج ہمیں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن سینٹرل کے اسپورٹس کمپلیکس بدر حسن فاروقی میں، جہاں اسپورٹس کی مختلف سرگرمیاں ہر سال جاری رہتی ہیں، اور آج ہمارے درمیان موجود ہے جناب عادل آرائی صاحب، جو اس اسپورٹس کمپلیکس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس پورا سال یہاں کس قسم کی سرگرمیاں اسپورٹس کی جاری رہتی ہیں. السلام علیکم عادل آرائی صاحب. عادل آرائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بدر حسن فاروقی جو اسپورٹس کمپلیکس ہے، یہ کب قائم ہوا، اور اس میں کس قسم کے اسپورٹس ہوتے ہیں یا ماضی میں ہوتے رہے ہیں؟ عباسی صاحب، آج سے تقریباً کوئی 28 سال پہلے 1992 میں وجود میں آیا. اس دوران جو ہے یہاں پہ جو ہے اسپورٹس کی سرگرمیاں جو سنبھال رہی تھیں وہ ماہیہ سنبھال رہی تھیں، مس ماہیہ معین صاحبہ. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 2018 تک وہ لے کر چلتی رہی ہیں، بڑے احسن طریقے سے چلتا رہا. 2017 میں بھی کچھ معاملات آئے، اس کو کہنا رینٹ پہ چڑھانا ہے، تو رینٹ اوپر والا حصہ انہوں نے رینٹ پہ دے دیا. وہ پھر کن لوگوں نے دیا رینٹ پر؟ اس میں دو لوگ ہیں. ایک یوسف قدوائی صاحب ہیں جو یہاں کے امپلائی ہیں. جی، وہ یہاں کے امپلائی ہیں. یوسف قدوائی اور کامران صاحب ہوتے ہیں، اور ایک شبیر صاحب ہوتے تھے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ کافی سا کرایہ پہ دے دیا. جی، کافی کرایہ پہ دے دیا. اوپر بھی قبضہ ہوا ہے. اوپر پھر جن کو انہوں نے رینٹ پہ دیا، اس نے آگے کسی اور کو رینٹ پر دے دیا. تو یہ سلسلہ ابھی بھی چلتا آ رہا ہے. میں اپنے ہوم آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انچارج جو ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈائریکٹر ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا. ان سے میں نے بات کی تو ہے نا اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا کہ سر اس کو یہ روز نئی پارٹیاں لے کر آ رہے ہیں یوسف قدوائی اور کامران صاحب، آپ انہیں روکیں، یہ رینٹ پہ نہیں چڑھا سکتے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. یہاں پہ کورونا کے ہوتے ہوئے بھی ہے نا SOPs پہ عمل ہوتے ہوئے 2-4 پروگرام ہم نے ابھی بھی کرائے ہیں یہاں پہ. یہ ایک چلتا ہوا ادارہ ہے پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. اس کو رینٹ پہ دینا جو ہے نا سراسر جو ہے پلیئرز کے ساتھ زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی. علاقے کے جو پلیئرز ہیں اور یہاں سے کتنے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں؟ یہاں پہ بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل پلیئرز نکلے ہیں یہاں سے. خود ماہیہ باجی ہیں میڈم، جو ریٹائر ہو گئی ہیں. ان کے 2 فرزند ہیں، وہ NED سے فارغ التحصیل ہیں، وہ وہاں کے بھی چیمپئن رہ چکے ہیں، اور ہے نا نیشنل لیول پر بھی چیمپئن رہ چکے ہیں بیڈمنٹن کے. ٹھیک ہے، ماہیہ معین اور معین صاحب دونوں سنبھالتے تھے. 2018 میں وہ ریٹائر ہوئے. انہی کے دور میں انہوں نے جو ہے نا کچھ یوسف قدوائی نے جو ہے نا، اور شبیر جو بعد میں آئے تھے، شبیر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر، کچھ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. لاک ڈاؤن میں پوری کرکٹ کی ہارڈ بال کی اکیڈمی کھلوا دی انہوں نے یہاں، جو کہ جو ہے نا بیڈمنٹن کی جگہ جو ہے نا کرکٹ کھلوا دیا. وہ جو 6-8 مہینے جو ہے نا اس نے کھیلا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہم کئی جگہ گئے لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئی. پھر ہم بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں شاہ صاحب کے. ہم نے شاہ صاحب کے جو ہے نا وزیر بلدیات سائیں ناصر حسین شاہ صاحب کے علم میں لے کر آئے، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہے نا مجھے بھی اپنی سیٹ پہ بحال کرایا، اور یہ یہاں سے یہ نیچے کا قبضہ بھی ہے ہم نے چھڑوایا. تو ابھی جو اوپر کا قبضہ ہے، جن لوگوں کے جو قابض ہیں، اس سلسلے میں سائیں ناصر شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی یا نہیں؟ میں شاہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اپنے بڑوں سے میں نے پوچھا تھا، میرے بڑوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، تو آپ اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جی اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، ڈائریکٹر جو ہیں آپ کے. میں نے ان سے بات کی، ان کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. جس دن میں ان سے مل کر آیا کہ سر اس طرح سے بات ہے، وہ کہہ رہے میرے تو علم میں ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ رینٹ پر چڑھا رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ مجھے بتا رہے ہو. بہرحال میں ان کو روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، اب نہیں آئیں گے یہ، ٹھیک ہے، کسی پارٹی کو نہیں لائیں گے. پھر اگلے دن یہ کسی اور پارٹی کو لے آئے. وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی رینٹ پر لینا چاہ رہے ہیں. ادھر باکسنگ کھول رہے ہیں، ادھر وہ باکسنگ کا رنگ کھولنا چاہتے ہیں بیڈمنٹن کورٹ میں. تو انہوں نے یہ فرمایا آ کر کے نام ہے کہ یہ دونوں بھی روم ہمارے ہینڈ اوور کرو، اور یہ خالی کرا کے دو سارے روم. تو اس کے بہاف پہ میں نے نا پھر یہ آگے جو ہے نا میں نے کہا سوچا انشاءاللہ پھر اس کاروائی کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے منسٹر کے نالج میں لے کر ہیں یہ تمام باتیں جو جی میری شاہ صاحب سے لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی تو شاہ صاحب نے کہا تھا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ آ کے مجھے بتا دیجیے گا، اگر میں نہ ملوں تو PA صاحب سے میرے نا کمپلین درج کرا دیجیے گا، انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہمیں DC صاحب کی بھرپور سپورٹ ہے، سائیں ناصر حسین شاہ صاحب کی بھرپور سپورٹ ہے. لیکن یہ نچلی سطح پہ جو ہے نا کیا نام ہے یوسف قدوائی صاحب ہوتے ہیں اور ایک کامران صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے نا آئے دن جو ہے نا جینا حرام کر کے رکھا ہوا، ہمارے اسٹاف کو آگے پریشرائز کرتے ہیں. ان کی پوسٹنگ یہاں پر نہیں ہے،
ये इनकी पोस्टिंग है कहीं और अपने आप को जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड बताते हैं ये स्पोर्ट्स का। ये आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर जो ठेले लगे हुए इनसे कौन वसूली करता है, कौन पैसे वसूल करता है? इनका तो कोई पता नहीं है। ये जब से आया हूँ यहाँ ये तब से ये ऐसे ही लगे हुए, 2-3 साल से मैं इनको यहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ये इनको काफी बार एंटी इंक्रोचमेंट वाले आए हैं, उन्होंने कई बार यहाँ आके कार्रवाई की है, वो कार्रवाई करके जाते हैं। मैंने ऊपर भी कहा था कि ये इसको हटवाएं यहाँ से, तो शब्बीर साहब ने 1-2 बार कार्रवाई कराई थी, साबिक डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं यहाँ के, तो उन्होंने कार्रवाई करा के ये सारे एंटी इंक्रोचमेंट को खत्म कराया था रेहान हाशमी साहब के दौर में। और उसके बाद एक बार फिर यहाँ ऑपरेशन हुआ था एंटी इंक्रोचमेंट का। कुछ दिन बाद ठेले वाला आके फिर खड़े हो जाते हैं, फिर मुझे अपने डायरेक्टर को कहना पड़ता है। लेकिन अभी मेरी साहब से इसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी अपने डायरेक्टर साहब से, तो मैंने उनको आगाह किया, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। दूसरे दिन फिर बंदे वो कह रहे हैं कि किसी चीज की शूटिंग होगी इधर। ये किसी चीज की शूटिंग, ये कोई डिफेंस का पार्क तो नहीं है जो यहाँ शूटिंग होगी, ये ड्रामे की शूटिंग होगी या किसी फिल्म की शूटिंग होगी, ये शूटिंग के लिए तो नहीं पड़ा, ये बैडमिंटन कोर्ट है। चले आप जरा दिखाइएगा, अब हम आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। जी, यहाँ पे तहसीन भाई ये जो है ना पहले बैडमिंटन कोर्ट था, यहाँ पे जो है लॉकडाउन के दौरान जो है ना इन्होंने क्रिकेट के हवाले कर दिया था। यूसुफ कुदवाई और ना शब्बीर डिप्टी डायरेक्टर होते थे यहाँ पे उन्होंने, और जो है ना उसका पूरे 6 से 7 से 8 माह जो है ना ये क्रिकेट होती रही। उन्होंने सारा इस हॉल के अंदर क्रिकेट होती रही। जी, इस हॉल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट में जो है ना क्रिकेट की एकेडमी खोल ली गई यहाँ पे। तो और ये जो बैनर्स जो लगे हुए हैं इसके अहाता जो है ये पूरा डैमेज हुआ है हार्ड बॉल से। ठीक है, 6 से 8 महीने तक यहाँ क्रिकेट होती रही। लॉकडाउन में तकरीबन मस्जिदें बंद थी और ये यहाँ ना क्रिकेट एकेडमी चल रही थी। मस्जिदें बंद थी, क्रिकेट एकेडमी चल रही थी। मस्जिदें बंद थी और क्रिकेट एकेडमी चल रही थी। लाइटों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, अच्छी खासी लाइटें थी यहाँ। वो क्रिकेट वाला जो है ना सारी लाइटें भी तहस नहस करके चला गया। अपनी जो लाइटें लगाई थी उसने अपने फायदे के लिए वो भी उसने उतार ली हैं, वो उतार के ले गया। फिर अब लास्ट टाइम जो है ना मैंने इनसे अपने साहब से कहा था, डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने ना इनको मना किया था कि ना अब ये ना कोई पार्टी नहीं लाएंगे। अब ये रोज़ नई पार्टी लेकर आ रहे हैं। अब आप बताएं ये जगह जो है किसी फिल्म की शूटिंग या ड्रामे की शूटिंग के लिए तो नहीं है ना, ये कोई डिफेंस का पार्क तो है नहीं जो यहाँ के कोई फिल्म या ड्रामे की शूटिंग करेगा। आप ये चाह रहे हैं कि इसको किराए पे न दिया जाए, बल्कि इसको किराए पे न दिया जाए। ये चलता हुआ एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ का, एक अच्छा सेटअप है, बेहतरीन काम हो रहा है। और पूरे जिले में जो है ना ये वाहिद इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का, जो यहाँ से जो है ना काफी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकल चुके हैं। अब ये हाल है यहाँ का। ऊपर की छतें देख लें आप, सारी लाइटिंग सिस्टम वो डैमेज है। ये इन्होंने ना वनाइल की सब ऐसी तैसी कर दी, सब बेड़ा गर्क कर दिया। ये पाइप तोड़ दिए यहाँ से, ये सारे ये ऐसे ही ना सपोर्ट पर लगाए हुए पाइप यहाँ। तो अब मैं इसी सिलसिले में डायरेक्टर साहब के पास गया था, लेकिन उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन जो है ना यूसुफ कुदवाई जो है ना किसी और पार्टी को लेकर आ गया। वो ये कह रहे हैं कि ये हॉल के साथ साथ जो है ना ये कमरे, दोनों कमरे भी खाली कराओ, दोनों कमरे भी हमारे हैंड ओवर ताकि शूटिंग हो। ठीक है जी, ठीक। नाजरीन, ये अभी हमें यहाँ के जो इंचार्ज हैं आदिल आरई साहब ने विजिट कराया। बैडमिंटन हॉल की तबाही आपने देखी, यहाँ लोग लाइटें भी निकाल कर ले गए और बैडमिंटन हॉल में जिस तरह से क्रिकेट खेलकर जो अशर किया गया है इस हॉल का, उसके अलावा आपने देखा कि ऊपर चंद लोगों का कब्जा भी है और नाजायज काबजीन जो है वो यहाँ न सिर्फ अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, बल्कि वो उन नाजायज लोगों को बाद अफसरान की जानिब से बिजली के कनेक्शन भी दिए गए हैं जिसकी अदायगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल करता चला आ रहा है कई सालों से। तो मैं आदिल आरई साहब से ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, किन लोगों की कोताही है? मामूली जो है वो किराए पर जो इतना बड़ा हॉल आप लोगों ने किराए पे दिया हुआ है और इस बैडमिंटन हॉल की जो सूरत हाल है वो भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। सामने पार्क भी तबाह हाल है आपका। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इसमें किसकी नाअहली है, कौन इसका कसूरवार है, जबकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम पैदा किया? जी, मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी आपने पूरा विजिट किया यहाँ का, सारी सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, ऊपर भी आपने विजिट किया है, प्राइवेटाइजेशन है, वो कब्जा है वहाँ पर, वहाँ की हालत देखी हो रही, नीचे की आप कंडीशन देखी आपने। मैं इसको कसूरवार इनको उन्हीं को समझता हूँ जो आज से 3, साढ़े 3, 4 साल पहले
जो है एक होते थे साबिक डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर साहब के साथ होते थे यूसुफ कुदवाई के जो है आपने बाला काम को बताया है कि ये मुझे विरसे में मिली है तमाम चीजें। ये यहाँ पे सर जो है ना लाइटिंग का सिस्टम आपने देखा, बैडमिंटन का हॉल आपने देखा, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। रही सही कसर जो है ना इन्होंने लॉकडाउन में क्रिकेट से पूरी करा दी। वॉशरूम जो है पीछे लेडीज का वॉशरूम है वो भी कब्जा हुआ है, लेडीज वॉशरूम पे भी कब्जा है, वॉशरूम पे भी कब्जा है, नीचे वाला पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, फिर ऊपर छत है, ये सारा कब्जा है ठीक वहां पे। और उस दौरान जो है अब ये जो है ना रोज नई पार्टियां लाना, अब मजीद इसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो सिलसिले में आप एडमिनिस्ट्रेटर से सूबाई वजीर हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे बॉस हैं, हमारे डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कोई मुझे ना तसल्ली कराई कि ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा कोई भी जो ना यहाँ पे पार्टियां लेकर नहीं आएगा रेंट पे देने के लिए इस जगह को ठीक। तो हम इसको सही तरह से लुक आफ्टर करेंगे और है ना आपको स्वीपर की रेनोवेशन के लिए भी कोई फंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इवन के यहाँ पे स्वीपर नहीं है, यहाँ पे माली नहीं है, यहाँ पे जो है ना एक गार्डनर होता है वो भी नहीं है ठीक है। सारा काम जो है ना खुला हुआ है आपके सामने। स्वीपर को बार बार जो है ना बाहर से बुला के सफाई करानी पड़ती है, झाड़ू पोछाओ, डस्टिंग वगैरह पियोन भी नहीं है हमारे पास, डस्टिंग करने के लिए भी हम खुद करते हैं डस्टिंग। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अब मैं पहले जैसे आपने कहा क्या नाम है कि किसी ने इसको देखभाल की या नहीं की, ये आपके सामने जो देखभाल करनी चाहिए थी करने वाले थे वही इसको ना बेड़ा गर्क करने में तुले रहे। तो नाज़रीन ये बदरुल हसन फारूकी जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सूरत आपने देखी। हम सूबाई वजीर बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी से ये अपील करते हैं कि इस इलाके का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो हमारे नौजवानों की स्पोर्ट्स की सरगर्मियां किसी ज़माने में हुआ करती थी, वो इन कब्जा ग्रुप ने और यहाँ जो हालात हैं उनकी वजह से मांद पड़ गई है। इसको बहाल किया जाए ताकि जो नौजवान हैं वो अपनी स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जारी रख सकें।